کرنے کو تیار ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ پاکستان کے آئین کا یعنی پاکستان کی جمہوریت کا یعنی پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے ہم سب بری ذمہ ہوں گے. صدر پاکستان کی طرف اب دیکھ رہی ہے, صرف ہم نہیں دیکھ رہے, میرے خیال میں اب پاکستانی قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے صدر پاکستان کی طرف. اور مجھے یقین ہے کہ وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اتریں گے. اور یہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے, وہ جیسے بچہ جو ہے نالائق بچہ ہوتا ہے نا, اور ان کے نالائق ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے, نالائق بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہوم ورک اگر اس نے کرنا ہے اس کو کرنا نہیں آ رہا تو وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے نا کہ کبھی اپنے والد صاحب کا جعلی دستخط لے کر وہ پہنچ جائے گا کہ جی بچہ میرا بڑا بیمار ہے اس کے ہوم ورک دیر کرنے دیں, یا وہ کسی اور کا چرا کے اس پہ اپنا نام لکھ کے جمع کرانے کی کوشش کرے گا. بالکل اس وقت ایک بچگانہ طریقے سے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس کے اندر ناکام ہوں گے. پاکستان کے عوام, پاکستانی قوم, پاکستان کا آئین, پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور بار بار میں یہ دہراتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کر لیں, چاہے گھسیٹ کر لے جانا پڑے. وہ شہباز شریف نے تو کہا تھا وہ گھسیٹیں گے زرداری کو سڑکوں پر, لاڑکانہ اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کن کے سڑکوں میں انہوں نے گھسیٹنا تھا, تو وہ گھسیٹ کے تو وہ زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن ان کو اگر گھسیٹ کر بھی لے جانا پڑا تو گھسیٹ کر بھی لے جا کے ان کو الیکشن تک لے کے جانا ہے اور ان کا عوام کے سامنے کھڑا کرنا ہے. تو جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا. اور میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کچھ بات کریں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا پہلے آپ سب کا شکریہ اور باقی سب کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. میں پہلے ایک اناؤنسمنٹ پتہ تو چل گئی لیکن میڈیا میں آفیشلی اناؤنس کر دیں کہ چیئرمین صاحب کے, اسد عمر صاحب کے اور باقی ساری شاملت سے آفتاب صدیقی صاحب کو کراچی کا صدر نامزد کیا گیا. آفتاب بھائی آپ کو بہت بہت مبارک, اور ہماری ساری پارٹی کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور کیونکہ بلال غفار نے بڑے مشکل وقت میں پارٹی کو ایک سال سہارا, جس میں دھرنے اور لڑائی جھگڑے ایف آئی آر پتہ نہیں کیا نہیں ہوا ہے پچھلے ایک سال میں, اور بڑی محنت کی ہے. تو اور بلال غفار کی ایکسپرٹیز اکانومی میں ہے, تو اسد عمر صاحب نے اور قیادت نے فیصلہ کیا کہ بلال غفار بی پی آ جائیں, اور اکنامک ٹیم ہے ان کے ساتھ اس نے ہاتھ بٹایا اور اکانومی کو ہینڈل کرنے میں یا اکانومی کے اوپر کیا ہمیں کرنا چاہیے, اور خان صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو اکنامک ٹیم کو رائے دیتے رہے. اکانومی کا جلدی سے میں حال آپ کے سامنے رکھ دوں تو بلال آپ کو جلدی سے اکانومی کا حال میں رکھ دوں آسان الفاظ میں, تاکہ عام عوام جو سمجھ رہی ہے ان کو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ دیکھیں. دیکھیں جی کہاں تھے کہاں ہیں پہ آ جائیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ ایک لائن میں سمجھ آ جائے گا. پیٹرول تھا 150 روپے جب ہم گئے, آج ہے 272 روپے, شاید اور بھی بڑھ گئے. ڈیزل تھا 145 روپے, آج ہے 280 روپے. ڈالر تھا 178 روپے, آج 270 روپے. اگر مل رہا ہے کہیں تو بازار میں لے کے چلے. گیس 70% اوپر چلی گئی ہے. بجلی کی قیمت 16 روپے یونٹ سے 44 روپے یونٹ ہو گئی, جیسے کہ کل اسد عمر نے ہمیں بتایا کہ جس کا 10,000 بل آتا تھا اس کا 13 ابھی جو کل فیصلہ کیا اسی کے اندر 10,000 والے بل کا 13,000 روپے اب آئے گا. یہ جو بڑھائی ہے 44 روپے, یہ پچھلے 10 مہینے کے اندر 170 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکسز. ایکسپورٹ 7% گر گئی ہے, یعنی کہ بدلہ جو آنا ہے وہ کم ہو گیا. ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی پیسے ہمیں بھیجتے ہیں, جسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی بڑا, وہ 11% کم ہو گئے. جی ڈی پی گروتھ وہ آپ کو سمجھائیں گے, اکانومسٹ دیکھیں وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے. ریزروز 2.5 بلین کے رہ گئے, جو کہ پچھلے میرے خیال میں 10 سال میں اتنے کم تو کبھی بھی نہیں تھے, تو اس سے بھی زیادہ سالوں میں اتنے کم نہیں تھے. اور جو مہنگائی ہے یعنی کہ جسے انفلیشن کہتے ہیں وہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ رہی ہے. اس لیے اکنامک ٹیم کی بڑی ضرورت ہے, اور اسد عمر کی ایکسپرٹیز ہے. تو میں سے درخواست کروں گا اسد عمر صاحب خدا کی وجہ سے ہمیں بچا لیں, کیونکہ ہم تو ادھر مارے گئے پاکستان کا جو دبائی ہے. دوسری جی بات جلدی سے میں نے کرنی ہے, یہ فائدہ بھائی یہ وڈو نامکس یہ حساب دار کی یہ پہلے بھی رہ چکی ہے. جب ہم آئے تھے 2018 میں اسی طرح کے حالات تھے, اور 2-2.5-3 سال لگے اس کو مینج کر کے. کووڈ کے باوجود ہم ایک جگہ لے کے آئے, اور کووڈ بھی جو مینج کیا تھا وہ بھی
तहरीक इंसाफ की असद उमर साहब भी हैं और बाकी लोगों के साथ मिलके, जिसमें फौज का भी बड़ा अच्छा हाल था, सब ने मिलके, दुनिया कहती है कि कोविड अच्छा मैनेज किया और इन्होंने बगैर कोविड के हमारे साथ कोविड से बुरा हाल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जो बात करनी थी, एक कल खबर देखी टीवी के ऊपर, हम कल लाहौर से जब रात को आए वापस, हमने खबर देखी कि असैसिनेशन अटेम्प्ट जो खान साहब के ऊपर हुई थी, उसकी एक जेआईटी बनी थी और वो जेआईटी कहीं गायब हो गई है। ये टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि जी वो रिकॉर्ड जेआईटी के मिसिंग है और जो एंटी करप्शन के एक सीनियर ऑफिसर थे जेआईटी में, वो और भी हाई प्रोफाइल केसेस की जेआईटी गायब हो गई है। मुझे जरा ये बताएं कि ये मुल्क में अगर जेआईटी भी, इसलिए मैं वो जहर बलोच, निसार मुराई और वो की जेआईटीओ के पीछे कोर्ट से निकलवाने का था, उसमें भी ये गायब थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र है वो मिल गई। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, अभी हम क्योंकि खान साहब के साथ एक छोटी सी वो स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में थे, जो खान साहब की बेल का इशू है, यानी कि नाजिम जो कि दुबई में बैठ के कत्ल पे बेल ले सकता है, हमजा और शहबाज और उसका वालिद, उनके एफआईआर जिस दिन उन्होंने एफआईए में पेश होना था वो होश लेने चले गए, उसके कई दिन तक जब एफआईए की डेट आती थी वो कहते थे आज हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उन्होंने केसेस अपने सारे फारिग करवा दिए, वो उनकी सारी केस माफ हो गए। और जिस शख्स के टांग में गोली लगी है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी वो फिट नहीं है और उनको अभी टाइम लगेगा, और उनको आप बुला रहे हैं कोर्ट में। दुनिया की तारीख में कोई सेलेक्टिव जस्टिस पे ये पसंदीदा, यानी कि इसको पकड़ लो उसको छोड़ दो अपनी पसंद से, कोई भी सोसाइटी ने तरक्की नहीं की। मैं आज इनाना कोर्ट्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सारे जजेस से, अदलिया से एक अपील करता हूँ कि अब सवाल भी पूछ रहा हूँ कि भाई ये 73 के आइन पे ही चल रहे हैं हम, या कोई पीछे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है या कोई आइन नहीं है, जैसे कि इलेक्शन कराना है, वो खत भी लिख दिया तो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। यानी कि हमारी जो आई है आफ्ताब भाई की, और हमारी जो हमें नेशनल असेंबली से निकाला 17 जनवरी की, उन्होंने कहा कि जी हमने आपके इस्तीफे कबूल कर लिए, उस दिन से जिस दिन से आपने दिए, यानी कि 11 अप्रैल से, तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है कि 45 दिन से ज्यादा आपने किसी हल्के को बगैर उसके इलेक्टेड नुमाइंदे के रखा। वो कोई सवाल पूछने वाला है कि नहीं है? तो आजिज़ाना गुजारिश है सारे जजेस से कि खुदा के वास्ते जरा कोई डायरेक्शन तो दे रहे, कोई कानूनी डायरेक्शन नहीं देते मुल्क को। अभी तो जिधर मर्जी जा रहा है कोई पूछने वाला ही नहीं है, और जो ये कर रहे हैं हमको कोई पूछने वाला नहीं है। और आखिरी बात, जो खान साहब ने आज खत लिखा है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को, क्योंकि जो पिछले चीफ थे उन्होंने, उनकी कुछ बातें सामने आई हैं जर्नलिस्ट के थ्रू, जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफात किए कोई अपनी गुफ्तगू से, और फिर एक और आफ्ताब इकबाल एंकर है, उन्होंने भी बड़ी डिटेल में बात की है। सब बातें छोड़ दें, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि किसी को भी रिकॉर्ड करना बगैर अदालत के परमिशन के, और खास तौर पे वुज़रा को और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को, क्या ये दुनिया में कहीं ये निक्सन फारिग हो गया था इसके ऊपर, अमेरिका जैसे जगह 60 की 1960 में, तो ये आपने इससे ज्यादा इलीगल क्या है कि आप रिकॉर्ड कर रहे थे और आप कह रहे हैं वहां पर रिकॉर्डिंग है। कब तक ये टेप्स की आप धमकियां देंगे? इकोनॉमी तबाह, लोग भूख से मर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है जी? इमरान खान के ऊपर अटैक कर दो, पीटीआई की लीडरशिप को थानों में भेज दो, एटीसी के कोर्टों में बुला लो, अरेस्ट कर लो, और टेप रिकॉर्डिंग की धमकियां दो। भाई ले आओ ना टेप रिकॉर्ड एक दफा सामने करके, जान छोड़ो, मुल्क तो ठीक कर दो। तो इस तरह अगर मुल्क ने चलाना है, ये मुल्क ने, मैं आपको अपना खतरा बता रहा हूँ जाती, कि जिस तरह हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं पोर्ट्सशिप में देखता था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ फूड राइट्स और फ्यूल राइट्स, यानी कि पेट्रोल की ये हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उस वक्त माल आ नहीं रहा, पोर्टों पे माल कंटेनर पे कंटेनर कह रहे हैं, वो प्याज के कंटेनरों में दरख्त निकल के आ गए, वो प्याज के कंटेनर रिलीज हो रहे हैं, अंदर से दरख्त बन के उधर शायद निकल आएगा। खुदा के वास्ते पर होश के नाखून लें और इस मुल्क को सही सिंपल जाने के लिए एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जल्दी से करवाएं, ताकि एक दफा अवामी नुमाइंदे मुंतखब को कहें जिसके बाद आवाम का मैंडेट है और ये मुल्क संभालें। अच्छा अली भाई,